हेलो स्टूडेंट्स, हूँ मयूर लिंबाचिया आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 सायन्स प्रकरण नंबर 1 ના સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 1.8 અને 1.9 જોવા જઈ રહ્યા છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 1.8 ની રકમ કંઈક આ પ્રકારે તમારી સ્ક્રીન ઉપર આપેલી છે। બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો QA 3 માઇક્રોકુલમ્બ અને QB -3 માઇક્રોકુલમ્બ એકબીજાથી શૂન્યાવકાશ में 20 સેન્ટીમીટર दूर पड़ेला है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पहला फटाफट आकृति दौरी लीए। सोल्यूशन, एक जे विद्युतभार है एक QA जेटलो है अने बीजो विद्युतभार है ए एनाथी R बराबर 20 जेटला अंतरे 20 सेंटीमीटर जेटला अंतरे पड़ेलो है। आ थशे तमारो QB विद्युतभार। हवे शुं कहे छे के बे विद्युतभारोने जोड़ती रेखा परना मध्यबिंदु आगळ विद्युत क्षेत्र केटलुं हशे। धारो के आ बंने विद्युतभारोने जोड़ती रेखा छे अने एनुं मध्यबिंदु आपणे O तरीके लई लईए। तो तमने पूछे छे के O पर विद्युत क्षेत्रनुं मूल्य केटलुं। चलो आगळ बी में शुं कहे छे, जो 1.5 × 10⁻9 कूलम्ब मान धरावतो एक ऋण परीक्षण विद्युतभार एटले के Q0 बराबर -1.5 × 10⁻9 कूलम्ब जेटलो मान धरावतो एक परीक्षण विद्युतभार आ बिंदुए मूकवामां आवे। आ बिंदु एटले कया बिंदुए? O बिंदु पर। तो तेनी पर लागतुं बळ केटलुं हशे? एटले के Q0 पर लागतुं आपणे बळ शोधवानुं छे ज्यारे एने O पर मूकवामां आवे त्यारे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आकृति समजाई हशे। हवे आपणे फटाफट दाखलो सॉल्व करवानुं स्टार्ट करीए। तो जुओ, सौथी पहला तो आपणे एवुं कही शकीए के ज्यारे विद्युत क्षेत्र O पर शोधवानुं होय त्यारे एनी उपर मारे एक परीक्षण विद्युतभार मूकवो पड़े। जो एनी पर जो परीक्षण विद्युतभार मूकवामां आवे तो QA द्वारा Q0 पर बळ लागशे। आ बळ Q0 लीधेलो छे ए धन विद्युतभार छे 1 कूलम। तो बळ केवुं लागे? अपाकर्षी प्रकारनुं ए कंईक आ दिशामां हशे। एवी रीते आने जो हूँ विद्युत क्षेत्र EA तरीके लखूँ तो QB द्वारा Q0 पर बळ लागशे। ए पण कई दिशामां हशे? तमे जुओ, ए पण आ ज दिशामां हशे अने एने आपणे नाम आपीशुं EB। तो आ दिशामां होवानुं कारण शुं? तो जुओ, QB पोते ऋण विद्युतभार है, Q0 ए धन विद्युतभार है। तो बंने विजातीय विद्युतभारो होवाना कारणे आकर्षण बळ लागे एटला माटे QB Q0 ने पोतानी तरफ खेंचशे। तो EA अने B एक ज दिशामां लागे छे। तो आपणे विद्यार्थी मित्रों एवुं लखी शकीए के मध्यबिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर केटलुं हशे? तो E बराबर लखी शकाय EA वत्ता EB, केम के बंने केवा छे? बंने एक ज दिशामां छे। तमे जोई शको छो अहींया बंने आ अने आ बंने एक ज दिशामां छे। तो बंने एक ज दिशामां छे तो बंनेनो शुं थशे? सरवाळो थशे। अहींया तमे संपातपणानो सिद्धांत पण लगावी शको छो। संपातपणानो सिद्धांत शुं कहे छे? ज्यारे एक बिंदु पर एक करता वधारे विद्युत क्षेत्रो होय तो एनो शुं थाय छे? बेઝિક सरवाळो थशे। हवे हूँ आ EA अने EB नी जग्याए वेल्यू मूकी दई शकूँ। तो जुओ, वेल्यू आपणे आ रीते मूकी शकीए। ईनुं समीकरण आपणी पासे छे के Q/R²। तो आ सूत्र प्रमाणे हूँ अहींया वेल्यू मूकीश तो KQA भाग्या R। हवे तमे जुओ, अहींया मध्यबिंदु है एटले आ अंतर अने आ अंतर एटले के बे विद्युत भारोथी मध्यबिंदु केवुं होय? सरखा अंतरे होय। तो बंने ने आपणे जो R1 R1 कहीए तो चाली जाए, अथवा एक ने R1 कहूँ अने बीजाने R2 कहूँ तो आपणे आવું लखी शकीए कि R1 बराबर R2 बराबर R। बंने केवा छे? बंने समान छे। बंने केवा हशे? 10 सेंटीमीटर। तो आ पण केटलुं हशे? 10 सेंटीमीटर। तो आपणे R1 बराबर R2 बराबर R लखी शकीए। तो जो शुरुआत में आने R1 तरीके लखूँ
KQB ભાગ્યા R2. હવે આપણને એ પણ ખ્યાલ છે કે જે વિદ્યુતભારો કેવા છે જુઓ, 3 માઇક્રોકુલમ્બ અને -3 માઇક્રોકુલમ્બ, પરંતુ એના મૂલ્યો તો બંને કેવા છે 3 માઇક્રોકુલમ્બ. એટલે આપણે એવું લખી શકીએ કે વિદ્યુતભારોના મૂલ્યો કેવા છે, સમાન છે. તો QA બરાબર QB બરાબર શું લખી શકાય, Q લખી શકાય. તો ધેરફોર E બરાબર લખી શકાશે KQ પ્લસ KQ, આના નીચે શું આવે R², આની નીચે પણ શું આવશે R². તો આને આવી રીતે લખી શકાય E બરાબર 2KQ ભાગ્યા R². હવે તમારી પાસે બધી વેલ્યુઓ છે અને આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી બધી વેલ્યુ મૂકી દો અને તો તમારી પાસે ફટાફટ આન્સર મળી જશે. તો જુઓ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, કેની વેલ્યુ કેટલી છે 9 ગુણ્યા 10⁹. ક્યુની વેલ્યુ કેટલી છે 3 ગુણ્યા 10⁻6 માઇક્રોકુલમ છે એટલા માટે 10⁻6 લખી. આર કેટલો છે 10 સેન્ટીમીટર, સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવું તો શું આવે 10 ગુણ્યા 10⁻2 નો વર્ગ. તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીશું તો આવશે, એક તો આ 10⁹ અને -6 કાઢી નાખીએ તો અહીંયા 3 વધે, 9 તરી 27 દુ 54 એટલે કે 54 × 10⁻³ ભાગ્યા નીચે આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 100 ગુણ્યા 10⁻4. તો તમે જુઓ આ બંને કાપી નાખીએ તો અહીંયા શું વધે -2 વધે. 2ને ઉપર લઈ જઈએ તો તમારી પાસે વેલ્યુ કેટલી આવશે 54 ગુણ્યા 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય છે. હવે તમારી પાસે પાર્ટ એ મળી ગયો છે, પાર્ટ બી શોધવાનો છે. પાર્ટ બી શું કહે છે કે જ્યારે Q0 ને મધ્યબિંદુ ઉપર મૂકવામાં આવે ત્યારે એની પર લાગતું બળ કેટલું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી એકવાર આકૃતિ દોરી અને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધારો કે મારી પાસે આ ધન વિદ્યુતભાર છે, એનાથી R અંતરે એક ઋણ વિદ્યુતભાર પડ્યો છે. આ QA છે, આ QB છે, બંને વચ્ચેનું R અંતર 20 સેન્ટીમીટર જેટલું છે. મધ્યબિંદુ પર આપણે શું મૂક્યું Q0 વિદ્યુતભાર મૂક્યો જેનું મૂલ્ય કેટલું છે -1.5 ગુણ્યા 10⁻9 કુલમ્બ. તો આની ઉપર એટલે કે Q0 ઉપર લાગતું બળ શોધવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે તો એની ઉપર QE જેટલું બળ લાગે. જો Q વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે તો એની ઉપર QE જેટલું બળ લાગશે. અને કઈ દિશામાં હશે, જો ધન વિદ્યુતભાર હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં હશે. તો આની ઉપરથી આપણે એ લખી શકીએ કે લાગતું બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE જેટલું થાય. તો આ સૂત્રનો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તમને જુઓ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને મળી ગયેલું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે E બરાબર 54 ગુણ્યા 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ્બ. તો હવે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં Q0 મૂકવામાં આવે તો એની ઉપર બળ લાગે. એ બળનું સમીકરણ આપણે આ યુઝ કરી શકીએ. તો F બરાબર વિદ્યુતભાર, કયો વિદ્યુતભાર છે Q0, એની ઉપર કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગશે તો જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે શોધેલું છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો Fનું મૂલ્ય કેટલું આવે ધેરફોર F ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે જો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા લખવાની રહી ગઈ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ક્યાં હશે ધનથી ઋણ તરફ. એટલે જો QA ને A પોઈન્ટ લઈએ અને QB ને B પોઈન્ટ લઈએ તો આપણે લખી શકાય A થી B તરફ. આ રીતે કોઈ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો તો એની દિશા લખવી પડે. તો Q0નું મૂલ્ય કેટલું છે આપણી પાસે, Q0નું મૂલ્ય છે -1.5 ગુણ્યા 10⁻9. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપણી પાસે છે 54 ગુણ્યા 10⁵. વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું સોલ્યુશન જો કરીએ તો તમને મળશે -8.1 × 10⁻3. તો આ થશે ન્યૂટનમાં. અને મારે જો બળની દિશા આપવી હોય તો તમે જુઓ બંને વિદ્યુતભારો કેવા છે, બંને વિદ્યુતભારો સમાન મૂલ્યના છે. અને જો સમાન મૂલ્યના હોય અને એના દ્વારા જે બળ ઉદ્ભવ્યું એનું મૂલ્ય તમે અહીંયા જુઓ 8.1 × 10⁻³ આવે છે, પરંતુ એની આગળ ઋણ ચિહ્ન છે. જો ઋણ ચિહ્ન હોય
તો આપણે એવું કહી શકીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં બળ લાગે છે, તો આની જે દિશા આવશે લખી શકાય ઈની વિરુદ્ધમાં. ઓકે, જ્યારે બળ ઋણમાં આવે ત્યારે સમજી લેવાનું કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં. તમે જુઓ, મેં તમને અહીંયા આકૃતિમાં બતાવ્યું છે, જો ધન વિદ્યુત ભાર હોત તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં લાગે, પણ અહીંયા કેવો વિદ્યુત ભાર છે? ઋણ વિદ્યુત ભાર છે, તો ક્યાં લાગશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં લાગશે. તો અહીંયા લાગે છે, જુઓ માઇનસ ચિહ્ન શું બતાવે છે? ઈની વિરુદ્ધમાં લાગે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો તમારો દાખલા નંબર 1.8. હવે આપણે દાખલા નંબર 1.9 તરફ જઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 1.9ની રકમ કંઈક આ રીતે તમારી સ્ક્રીન ઉપર આપેલી છે. એક તંત્રમાં બે વિદ્યુતભારો QA 2.5 × 10⁻7 કુલમ અને QB -2.5 × 10⁻7 કુલમ અનુક્રમે A 0 0 -15 સેન્ટીમીટર અને B, જેના તમને યામાક્ષો આપેલા છે, 0 0 +15 સેન્ટીમીટર બિંદુઓએ રહેલા છે. તંત્રોનો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે તમારે શોધવાનું છે. એમાં તંત્રનો કુલ વિદ્યુતભાર, એમાં તમારે શોધવાનો છે કુલ વિદ્યુતભાર Q, અને બીમાં શોધવાનું છે વિદ્યુત ડાયપોલ ચાક માત્રા એટલે P. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો આપણે જે રકમ આપેલી છે એની ઉપરથી આકૃતિ દોરી અને આગળ દાખલો સોલ્વ કરવાનું શરૂઆત કરીએ. તો જુઓ, વિદ્યુતભાર QA અને QB બિંદુ A અને બિંદુ B ઉપર પડેલા છે. તો મેં અહીંયા બિંદુ A અને બિંદુ B એમના યામાક્ષો પ્રમાણે મેં અહીંયા મૂકી દીધા. હવે તમે જુઓ, આ જે યામાક્ષો આપેલા છે એમાં આ x અક્ષ દર્શાવશે, આ y અક્ષ દર્શાવશે, આ z અક્ષ દર્શાવશે. તો જે આ અક્ષ થશે એ z અક્ષ લેવી પડે, બરાબર છે? તો z અક્ષ ઉપર આપેલા બંને બિંદુ મેં દર્શાવી દીધા. 0 0 -15 એટલે એ બિંદુ ક્યાં આવે? ઋણ z અક્ષ તરફ આવે. અને બી બિંદુ શું છે? 0 0 15 એટલે કે ધન z અક્ષ તરફ આવે. તો બંને બિંદુ મેં આપ્યા પ્રમાણે અક્ષ ઉપર દર્શાવી દીધા. હવે એ ઉપર QA પડેલો છે, જેનું મૂલ્ય છે 2.5 × 10⁻7. બી ઉપર QB પડ્યો છે, જેનું મૂલ્ય છે -2.5 × 10⁻7. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ એક પ્રકારનો ડાયપોલ તૈયાર થયો છે. ઓકે, આ એક પ્રકારનો શું છે? ડાયપોલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડાયપોલ જ્યારે પણ બને ત્યારે આપણને એની કેટલીક પ્રોપર્ટી યાદ આવવી જોઈએ. જેમ કે ડાયપોલની ચાક માત્રા હંમેશા ઋણથી ધન તરફ હોય છે, બરાબર? બે ડાયપોલ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોય છે? 2a જેટલું. તો આપણે આ બધી માહિતીના ઉપયોગ દ્વારા સરળતાથી માગેલ વસ્તુ શોધી શકીએ. તો જુઓ, સૌથી પહેલું તમને કીધું છે કે કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો? તો આપણે લખી શકીએ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર Q હોય તો લખી શકાય ધેરફોર Q બરાબર QA + QB. તો કુલ વિદ્યુત ભાર Q કેટલો થશે? QA તમારી પાસે વેલ્યુ છે, કેટલી છે? 2.5 × 10⁻7 અને QB કેટલી છે? -2.5 × 10⁻7. એનો મતલબ કે Q કેટલો આવશે? 0. અને તમને પહેલાં પણ કહ્યું છે થિયરીમાં જ્યારે ચલાવ્યું હતું ત્યારે કે ડાયપોલનો કુલ વિદ્યુતભાર હંમેશા કેવો હોય? 0 હોય. તો એની ઉપરથી પણ સરળતાથી તમે કહી શકો આપેલ તંત્ર ડાયપોલ હોવાના કારણે વિદ્યુતભાર, એની ઉપરનો કુલ વિદ્યુતભાર એ 0 થશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારું એ જે તમને માગેલું હતું એની ઉપરથી આપણે શોધી લીધું. હવે બીમાં શું કહે છે? ડાયપોલની ચાક માત્રા. તો ડાયપોલની ચાક માત્રાનું સમીકરણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર છે, થિયરીમાં આપણે ભણ્યા હતા. ડાયપોલ ચાક માત્રા વિદ્યાર્થી મિત્રો થિયરીમાં ભણેલા હતા. ડાયપોલની ચાક માત્રા થાય છે 2a × Q. આપણે મૂલ્ય શોધવાનું છે, તો હું એને આ રીતે લખીશ. તો P = 2a.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે 2a છે એ 2a આકૃતિમાં તમે જુઓ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારે જો 2a મૂલ્ય શોધવું હોય તો તમે આકૃતિમાં જુઓ, આકૃતિની અંદર 2a જેટલું મૂલ્ય કોની વચ્ચેનું છે? બિંદુ A અને બિંદુ B વચ્ચેનું મૂલ્ય છે. તમને બિંદુ એનું જે સ્થાન આપેલું છે 0 0 -15 છે, બીનું જે સ્થાન આપેલું છે 0 0 15 છે. તો જ્યારે ત્રિપરિમાણમાં આપણે કોઈ બિંદુ આપેલા હોય, આપણે અહીંયા ઉદાહરણ દ્વારા લઈએ કે બિંદુ A અને બિંદુ B, જો મારે AB શોધવું હોય, એટલે કે સદિશ AB શોધવો હોય તો આપણે કેવી રીતે લખતા હતા? એના યામાક્ષો ધારો કે આવી રીતે છે અને બીના યામાક્ષો ધારો કે આવી રીતે છે. તો આપણે શું કરતા? AB બરાબર ક્યાંથી ક્યાં છે? A to B તરફ, એટલે કે અંતિમ યામાક્ષ માઇનસ પ્રારંભિક યામાક્ષ. તો 3 -0 સોરી 2 -0 પ્લસ 3 -1 પ્લસ 3 -2 આ રીતે કરતા. અંતિમ જે બિંદુ હોય એમાંથી પ્રારંભિક બિંદુના યામાક્ષ શું કરવા પડે? બાદ કરવા પડે. આ સમતલના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જ આપણે સેમ ઉપયોગ કરીશું અને ABનું અંતર શોધી લઈશું. તો ચલો, આપણી પાસે 2a માટે લખવું હોય, 2a સદિશ માટે તો શું લખી શકીએ? તમે જુઓ, 2a સદિશ ક્યાંથી ક્યાં છે? વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ B થી A તરફ છે. તો અંતિમ કયો કહેવાય? અંતિમ A કહેવાય, પ્રારંભિક B કહેવાય. તો જુઓ, 0 0 -15 માઇનસ બીનું શું છે? બીનું છે 0 0 +15. તો આપણે શું કર્યું? અંતિમ યામાક્ષ માઇનસ પ્રારંભિક યામાક્ષ કરી દીધો. હવે લખી શકીએ 2a બરાબર, આ બંને તો 0 0 0 થશે એટલે લખીશું નહીં, આ પણ 0 0 0 થશે લખીશું નહીં. તો -15 -15 બરાબર. તો 2a કેટલું આવે? 30. હવે મારે જો આનું મૂલ્ય શોધવું હોય, સદિશ છે, સદિશનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો આપણને આ રીતે કરેલું હતું કે x² + y² + z² લખતા. તો અહીંયા xy તો કોઓર્ડિનેટ છે નહીં, ફક્ત ઝેડનો કોઓર્ડિનેટ છે. તો શું આવે? 30નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જશે તો શું આવે? ફક્ત 30. તો આ કેસમાં તમારી પાસે મૂલ્ય આવે છે 30 સેન્ટીમીટર. તો 2aની જગ્યાએ શું આવશે? 30 ગુણ્યા 10 - 2 સેન્ટીમીટરમાંથી મેં શું કર્યું? મીટરમાં લખી દીધું. તો હવે ક્યુનું મૂલ્ય આપણે મૂકવાનું બાકી રહેશે. ક્યુનું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે? ક્યુનું મૂલ્ય તમને રકમમાં આપેલું છે 2.5 × 10⁻⁷. હવે વિદ્યુત ભારમાં જુઓ, ડાયપોલના બંને વિદ્યુત ભારો સમાન છે તો કોઈ પણ મૂલ્ય આપણે મૂકી શકીએ. તો અહીંયા આવશે 2.5 ગુણ્યા 10⁻⁷. તો હવે શું કરીશું? ધેરફોર ડાયપોલ ચાક માત્રા P બરાબર, તમે જુઓ 10⁻² અને 10⁻⁷ સાથે લખીએ તો શું વધે? 30 ગુણ્યા 2.5 ગુણ્યા 10⁻9 લખી શકાય. ઓકે, આનું જ્યારે આપણે સોલ્યુશન કરીશું ત્યારે ડાયપોલની ચાક માત્રા તમને મળશે 7.5 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ ઇન્ટુ મીટર જેટલી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં મેં ફક્ત મૂલ્ય લખ્યું છે. જો મારે દિશા લખવી હોય તો ડાયપોલની ચાક માત્રાની દિશા ક્યાં આવશે? તો ડાયપોલની ચાક માત્રાની દિશા Z અક્ષમાં, આકૃતિમાં તમે જોઈને કહી શકો એની દિશા હંમેશા ડાયપોલની દિશા ક્યાં હોય? ઋણ વિદ્યુત ભારથી ધન વિદ્યુત ભાર. ઋણ વિદ્યુત ભાર ક્યાં છે? B બિંદુ ઉપર. ધન વિદ્યુત ભાર ક્યાં છે? એક A બિંદુ ઉપર. તો આપણે લખી શકીએ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા જે થશે એ થશે B થી A તરફ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે તમારો ફાઇનલ
આન્સર. તો આશા રાખું છું કે તમને આ બંને દાખલા સમજાયા હશે. જો આ દાખલામાં કોઈ મુશ્કેલ હોય, મૂંઝવણ હોય તો તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી લખી જણાવો, હું એનો જવાબ આપીશ. હજી સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ ચેનલ ઉપર વિઝિટ કરતા હોવ તો તેવા બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને રિક્વેસ્ટ છે, ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પણ દબાવો, જેથી કરીને હું સ્વાધ્યાય અને ચેપ્ટર વાઇઝ દરેક ટૉપિક મૂકું તો તમને એની નોટિફિકેશન મળતી રહે, તમે એનો લાભ લઈ શકો. તો હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બાય.